أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. تو آج ہم پڑھیں گے ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹو مرج، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا. تو ادغام پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تنوین اور نون ساکن کا ادغام. آج ہم پڑھیں گے ادغام، یعنی ساکن حرف کو متحرک میں داخل کر کے ایک ہی وقت میں ایک ہی مخرج سے دونوں حروف کے ادا کرنے کا نام ادغام ہے. اور ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام صغیر اور ادغام کبیر. تو کتنی قسمیں ہو گئیں ادغام کی؟ دو قسمیں ہو گئیں، ادغام صغیر اور ادغام کبیر. اب ادغام صغیر کیا ہے؟ وہ ادغام ہے جس کے دونوں حروفوں میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کرنا چاہیے. تو کیا کریں گے کہ ساکن لیٹر کو متحرک میں ملانا ہے. ڈیفینیشن میں آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ادغام کیسے ہوگا جس کے دونوں حروفوں میں پہلا حرف کیا ہوگا؟ ساکن اور دوسرا متحرک. تو پہلے کو یعنی ساکن لیٹر کو متحرک میں ملانا ہے، ادغام کرنا چاہیے. تو ادغام صغیر پڑھ رہے ہیں اور ادغام صغیر کی تین قسمیں ہیں. فرسٹ ون ہے متماثلین، سیکنڈ ہے متجانسین اور تھرڈ ہے متقاربین. تو اب ادغام متماثلین کیا ہے؟ ایک جیسے دو حروف جو مخرج اور صفات دونوں میں متحد ہوں، یعنی سملر ہوں، ایک جیسے ہوں. تو ایک جیسے دو لیٹرز ہوں گے اور ان کے مخرج بھی سیم ہوں گے اور ان کی صفات بھی سیم ہوں گی. فار ایگزامپل یہاں پہ دیا ہوا ہے قد دخلوا، تو دال کا مخرج سیم ہے اور صفات بھی سیم ہے. تو یہاں پہ تین دا دی ہوئی ہیں، پہلی دا ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، تو اس میں ادغام ہو جائے گا. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تین دال نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے قد دخلوا، دو دال پڑھیں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب کوئی لیٹر مشدد ہوتا ہے تو اس میں پہلا لیٹر ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قد دخلوا. اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بل لا، تو ہم تین لام نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے بل لا. اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فما ربحت تجارتہم، تو ہم کیا کریں گے؟ تین تا ہیں تو تا مخرج اور صفات سیم ہے تو اس میں ادغام ہو جائے گا. تو ہم دو تا پڑھیں گے فما ربحت تجارتہم. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا آتا ہے ادغام متجانسین. تو ادغام متجانسین کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. یہ ہے ایسے دو حروف، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ایسے لیٹر ہوں گے جو مخرج میں متحد ہوں اور صفات میں مختلف ہوں. یعنی مخرج سیم ہوگا، نکلنے کی جو جگہ ہے سیم ہوگی لیکن صفات ان کی الگ ہوگی. وہی بات بتائی جا رہی کہ مخرج میں ایک ہوں گے، صفات میں الگ ہوں گے. تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں مکمل ادغام کریں گے، یعنی پہلے حرف کو دوسرے سیکنڈ والے لیٹر میں کمپلیٹ اس کا ادغام ہو جائے گا. کیسے؟ یہاں پہ اذ ظلموا، تو سا زال ذو کا مخرج سیم ہے ہمارا، کہ زبان کی نوک
ऊपर सनाए ओलिया के किनारों से लगती है। तो मखरज तो सेम है लेकिन सिफात अलग अलग है। जाल नर्म लेटर है, मुस्तफिला है, और ज़ो मुस्तआलिया है, लेकिन एक दूसरे में इदगाम हो जाएगा। ये जाल कहाँ चला जाएगा, ज़ो में मुदगम हो जाएगा, उसमें इसका इदगाम हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, इज़्ज़लमू। उसके बाद सेकंड लेटर है इरकम माना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इरकब लिखा हुआ है, और मीम मुशद्दद है माना। तो इसमें भी बा मीम वाओ फा का मखरज हमारे शफतान से है। तो मखरज तो सेम है बट सिफात अलग है। तो इसका भी इसमें इदगाम हो जाएगा। बा कहाँ मुदगम हो जाएगी, मीम में। तो हमें इरकब नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इरकम माना। मीम को ही 2 बार पढ़ना है, बा को नहीं पढ़ना है। बा का इदगाम हो गया है मीम में। और थर्ड वन हमारा आता है इदगाम मुतक़ारिबैन। अब इसमें क्या है, ऐसे 2 हरूफ जो मखारिज जो सिफात में करीब करीब हों, यानी करीबल मखरज हों, करीब करीब हों, तो पहले हर्फ का दूसरे हर्फ में मुकम्मल इदगाम हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऐसे 2 लेटर जिनके मखरज भी पास पास होंगे और सिफात भी करीब करीब होंगे, तो इनका भी एक दूसरे में इदगाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुल और रब्बी। तो लाम रॉ का मखरज क्या है, सब तरफुल लिसान से, हमारे टिप ऑफ द टंग से। तो यहाँ पे हम इसको कुल रब्बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कुर रब्बी। क्यों, लाम जाके इसमें रॉ में मर्ज हो जाएगा, इस लाम को रा में हो जाएगा। यहाँ पे मर्ज करके मुदगम करके दिखाया गया है। तो हम इसको पढ़ेंगे कुर रब्बी। इसी तरीके से दूसरा है यहाँ पे नख लुकुम। तो हमारे काफ और काफ का मखरज भी अक्सर लिसान से है, यानी जबान की जो रूट होती है वहां से है। हार्ड पैलेट से हमारा काफ अदा होता है, सॉफ्ट पैलेट से हमारा कौफ अदा होता है। तो हमें नखलुकुम नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट इस वाले काफ का, साकिन वाले काफ का मुतहर्रिक वाले काफ में इदगाम हो जाएगा। तो हम मुझे यूं पढ़ना है नखलुकुम लुकुम। इस काफ को नहीं, डायरेक्ट यहाँ से लाम को काफ से पढ़ देना है। तो ये हमारे थे इदगाम की किस्में। ये फर्स्ट वन थी मुतमासिलैन, सेकंड थी मुतजानिसैन, थर्ड थी मुतक़ारिबैन। तो ये किसकी किस्में हमने पढ़ी थी, इदगाम सगीर। फिर होता है इदगाम कबीर। तो ये इदगाम कबीर क्या है, इदगाम कबीर वो इदगाम है, यहाँ पे इदगाम कबीर वो इदगाम है जिसके दोनों हुरूफ मुतहर्रिक हों और पहले मुतहर्रिक हर्फ को दूसरे हर्फ में इदगाम किया जाए। ये इदगाम बरवायत सैयदना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक मकाम पर सूरे यूसुफ पारा नंबर 12 में हुआ है। कि लफ्ज क्या था वहां पे, त मन्ना में कैसे था, ला त मनुना। तो उससे क्या बन गया, ला त मन्ना। ये जो नून जमा वाला है वो उस नून में मर्ज हो गया और नून पे शद दे दी गई। तो उसको अब हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ला त मन्ना। तो ये हमारा इदगाम का चैप्टर था। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.